नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा कहल बौल किए तो बरर भाग 42 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। आपण मानक सुंदर सुंदर मतामत को मु चाहि बसी थाए सांग माने। कहानी शुणी सारी आपण मानक मतामत निश्चय रखिबे। एबे चलतु कहानी रे आगो को बढ़िबा। रूपा को हॉस्पिटल आगे ओह्लैबार देखी खूब आश्चर्य होला से। रूपा कौन पाई हॉस्पिटल आसीची पुणी एकुटिया? तार किए पेशेंट अछंती एठी देखिबा को आसीची ना सेई लंबू सह देखा करिया को आसीची? जानिया को पड़िबो सबु किछि। ताहले एते वंश परंपरा देखौथिया बड़ लोक झियर तो पणिया देखिया को पड़िबो। रूपा आग पछ अनै भीतर को पसिबा पूर्वरु ताकू लागिला केही जणे ताकू अनुसरण करूछि बोधे। से भीतरे भीतरे खूब भय पाइला। ताकू भी खूब दृढ़ विश्वास होला शंभु ही होइथिबो। से कौन एते तळकू चलीगला? से दिन कब्रस्तान पाखरे कदम्ब गछ पाखरे ताकू अनुसरण करी पहुँची जाइथिला। आउ आज एठी से कौन ताहले सबु समय रे नजर रखिछि ता उपरे? घरे ए विषय कही मध्य हेबनी। हाँ, ट्यूशन रास्ता कथाटी कही हेबो। एबे पुणी से चिंतारू बाहरी आकाशंको पाखरे मन ध्यान सबु अटकी गला रूपार। रूपा भाविला ना आज आकाशंको सह देखा करिबा ठीक हेबनी। एमिति भाभी भाभी भितरे पशु पशु सेई वार्ड बॉय सह देखा होई गला। रूपा किछि पचारिया पूर्वरु से कहिला सारंको सह देखा करिबा को आसीछंती ना? मैडम आज सार ओटी रे असिस्ट करछंती, समय लागिबो, बड़ कॉम्प्लिकेटेड केस बोली कहूतिले सार। रूपा भाविला जा हो भल हला। आउ से शनि ग्रह आगरे आकाश को देखा करिया भी होई पारलानी। भगवान जहा करंती प्राणीर मंगल पाई। से हालुआ थिबा छोट बैगटी सेई वार्ड बॉय को देई कहिला तांको देई देबो। आउ मु आसीथिली बोली कहिदेबो। आउ केही जदी मु काहेकि आसीथिली बोली पचारे किछि कहिबनी। अरे मैडम बिल्कुल भी नुह, आपण निश्चिंत रुहंतु। रूपा जानिछि जदि शंभु ताकू फॉलो करी आसी थाए निश्चय एई वार्ड बॉय को सबु कथा पचारिबो। से ग्रह सतरे ता जीवन रे गोटिए धूमकेतु साजिछि। आगकू आहुरी कौन करी बसिबो किए जाने? केडे साहस तार के जानी ताकू पुणी से फॉलो करुछि। रूपा खूब शीघ्र अन्य एक रास्ता देई बाहर को बाहरी गला। आग पछ अनै देखिला शंभु कोउठी भी दिसुनी। शांति रे निश्वासटीए मारी पुणी घर मुहा रिक्शा धरिला। रास्ता जाक सेई आकाश बाबूको चिंता कि ऑपरेशन केजाणी एते लेट हेबो कहूतिला सेई वार्ड बॉय जनक। शंभु नजर सेई गहली भितरे रूपा बाहरी जिबार देखि पाला नहीं। से एणे तेणे खोजी सारी सेई वार्ड बॉय पाखकू फेरी आसी पचारला अच्छा जो झियो आउ टिके आगरू आसीथिला से कौन कहूतला आउ कहा पाखकू आसीथिला कहि परिबो कि? आज प्रथम थर आसीछि ना आगरू भी आसीथिला? भाव प्रवणतार अधिक पचार देला बोली अधा कही शंभु चुप होई गला। एबे वार्ड बॉय सबु बुझी पारला। अच्छा ये ताहले प्यार का दुश्मन रह तते मजा चखाउछि। एबे जी जाकू जा सह देखागला तोर कौन जाउछि कि रे? ता छड़ा आकाशंको व्यवहार समस्तंको गोटिए दिन रे आपणार करिनिए। आउ एई वार्ड बॉय भी आकाश बाबू को खूब लाइक करे। से मुरुकी हसी कहला अच्छा सेई झियटी जहाकू देखा करिया को आसीथिला से तो ऊपरे 5 नंबर बिना अछंती। ता छड़ा तमे किए तांको विषय रे काहेकि एमिति जासूसी करूछ? भाई रागुछ काहेकि? परे कहिबी। ऊपर फ्लोर नाम शुणी से निजकू आउ अटकेई पारलानी। गोटिए क्षण निज हाथ पाहांतारे चांद पाइला परी दौड़िला ऊपर फ्लोर को। से आज सबू जना पड़ी जिवो। सेई लंबू कौन ताहले एठी डाक्तर अछंती? सेई 5 नंबर केबिन भीतर को पसी जाई अनै देई जेमिति बेहोश होई जिवो। सबू चिंता तार गोलमाल होई गला। सतर कौन रूपा को देखा करिया को आसीथिला? भीतरे बसिथिले वृद्ध व्यक्ति जणे। मुहरे दाढ़ी आखि भीतर को पसी जाइछि। आखिरे मोटा मोटा चषमा आउ मुखमंडल कठोर आउ कर्कश। शंभु को देखी चिड़ी उठी कहिले अभद्र शिष्टाचार जना नहीं तते? कहा केबिन भीतर को आसिया पई अनुमति दरकार हुए बोली शंभु भाबुथुला। से कला कौन? परदा आड़े भीतर को पसी आसिला बोली कौन कौन न शुणिले से भद्र व्यक्ति जनक ताकू? से हेउछंती जणे रिटायर्ड प्रोफेसर। अवसर पर भी से प्रैक्टिस चालू रखिछंती बिना मूल्य रे। बहुत प्रख्यात डाक्तर जनक से हेले टिंगा बोली समस्ते तांकू डरंती। सेई वार्ड बॉय जानी जानी शंभु को तांको पाखकू पठेइथिला। पर प्रेम रे जासूसी
କରିବୁ ନା ପୁଅ, ମଜା ପାଇଲୁ ତ ଏଥର। ୱାର୍ଡ ବୟ ମନେ ମନେ ହସୁଥିଲା। ରୂପା ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ଧରି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମନଟା ତାର ଖୁବ୍ ଦୁଃଖୀ ହେଉଥିଲା। ଏକ ତ ଆକାଶବାବୁଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଲାନି, ଆଉ ଏଇ ଶମ୍ଭୁ। ଦିନ 4ଟା ହୋଇଗଲା। ଆକାଶବାବୁଙ୍କୁ ଓଟିରୁ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଭୀଷଣ ଭୋକ ବି ହେଲାଣି। ଖୁବ୍ ଜଟିଳ ଅପରେସନଟିଏ ଥିଲା। ଆଜି ସର୍ଜନକୁ ଆସିଷ୍ଟ କରିବା ଡ୍ୟୁଟି ତାଙ୍କର ଥିଲା। ସେ ବି ଆଗକୁ ସର୍ଜିକାଲରେ ପିଜି କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମିତି ଅପରଚୁନିଟି କ'ଣ ଛାଡ଼ି ହେବ? ବରଂ ଗୋଟେ ଦିନ ଲଞ୍ଚ ନ କରିବା ତା ଆଗରେ ବା କ'ଣ? ସେ ନିଜ କ୍ୟାବିନ୍କୁ ଆସି ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ବାହାର କଲେ। ୱାର୍ଡ ବୟ ଗଦା ଆସି କହିଲା, ସାର୍ ଆଜି ସେଇ ଦିଦି ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି? ଗଦା ହାଲୁଆ ଟିଫିନ୍ଟି ବାହାର କରି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଧରେଇଲା। ସେଇ ମିଠା ମିଠା ବାସ୍ନା ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଭୋକ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ଦେଲା। ସେ ଟିଫିନ୍ଟି ଧରି ରୂପାର ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ ମନେ ପକାଇଲେ। ହୃଦୟଟା ଯେମିତି କୋରି ହୋଇଗଲା ତାଙ୍କର। ରୂପା ସହ ଦେଖା ନ ହୋଇପାରିବାଟା ଯେମିତି ଆହୁରି ତାଙ୍କ ଦେହ ମନକୁ କ୍ଳାନ୍ତ କରିଦେଲା। ସେ ହାଲୁଆ ଖାଉ ଖାଉ ଅନୁଭବ କଲେ ରୂପା ଯେମିତି ସବୁ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଅଜାଡ଼ି ସେତକ ତିଆରି କରିଛି। ସବୁ କ୍ଳାନ୍ତ ଅବସାଦ କୁଆଡ଼େ ଯେମିତି ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଏଇ ସୁନା ସତରେ ଯାଦୁଗରନିଟିଏ। ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇ ତାଙ୍କ କ୍ଳାନ୍ତି ଚିନ୍ତା କୁଆଡ଼େ ଦୂର ହୋଇଗଲା ଯେମିତି। ସେ ସମୟ ଦେଖିଲେ 5ଟା ବାଜିଲାଣି। ତାଙ୍କ ସୁନା ନିଶ୍ଚୟ ମନ ମାରି ଝରକା ବାହାରକୁ ଦେଖୁଥିବ। ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇ ଚାଲିଯିବେ। ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବାହାରି ବାଇକ୍ ଛୁଟାଇଲେ ରୂପାର ଘର ଆଡ଼କୁ। ରୂପାର ମନକୁ ଠିକ୍ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି ଆକାଶବାବୁ। ସତକୁ ସତ ସେ ବସିଥିଲା ସେଇ ଝରକା ପାଖରେ ବାହାରକୁ ଅନେଇ। ଆଜି ତାଙ୍କ ସହ ଦେଖା ନ ହୋଇ ପାରିବାର ଗ୍ଳାନି ତାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିଲା। ଅଚାନକ ଆଖି ଆଗରେ ଝରକା ସେପାଖେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଆକାଶବାବୁ। ରୂପା ଆଖିରେ ଚମକ ଖେଳିଗଲା। ମୁହଁରେ ଜଳି ଉଠିଲା ଖୁସିର ତାଜା ହସ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ। କେଇ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ରୂପାକୁ ନେଇ ଯୋଉ ଭାବନା ଥିଲା, ଏବେ ବି ଆଖି ମୁହଁରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଇ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ଖୁବ୍ ଆଦରରେ କହିଲେ, ରୂପା, ଏ ମା ରୂପା, ସେଇଠି କ'ଣ କରୁଛୁ ରେ ମା? ରୂପା ଚମକି ପଡ଼ି ବାହାରୁ ଆକାଶବାବୁଙ୍କ ଉପରୁ ନଜର ଫେରେଇ ଆଣିଲା। ଖୁବ୍ କଅଁଳ ସ୍ୱରରେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ କହିଲେ, ସେଇଠି ବସି କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ତୁ? ଯା, ଏବେ ସବୁ ପଢ଼ା ଶେଷ କରି ପକା। ରାତିରେ ବାପାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗର ଝିଅ ବାହାଘରକୁ ଦୁହେଁ ଯିବ। ରୂପାର ସମସ୍ତ ଧ୍ୟାନ ତା ମାଙ୍କ କଥାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଲା। ଆଜି ମାମା ନିଜେ ବାହାଘରକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଅଚାନକ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି? ସେ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ସତରେ ମାମା? କୋଉଠି ବାହାଘର ଅଛି? ଏଇଠି ବାରିପଦାରେ ନା ଭଞ୍ଜପୁରରେ? ଆହା, ଆଜି ଖୁବ୍ ମଜା ଆସିବ ତାହେଲେ ଆଉ। ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା ଆଭା। ହଁ, ଏବେ ସେଇଠି ଝରକା ବାହାରକୁ ନ ଦେଖି ନିଜର ହୋମୱାର୍କ ଶେଷ କରି ପକାଅ ଦୁହେଁ। ମା, ତମେ ଆସିବନି ଆମ ସହ? ମୁଁ କୁଆଡ଼େ କେବେ ଏମିତି ଯାଏ ବୋଲି ତୁ ଦେଖିଛୁ? ମୁଁ ଯିବିନି। ତମେ 3 ଜଣ ଚାଲିଯିବ। ଏତିକି କହି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଦେଇ ସେ ଚାଲିଗଲେ ସେଠାରୁ। ରୂପା ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ଅଚାନକ ଏମିତି ମିଠା ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି ମାମା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କେମିତି ବୁଝିବ ଜଣେ ମାଆର ହୃଦୟକୁ? ସେଇଠି ସ୍ନେହ ବି ଥାଏ, ଆକଟ ବି ଥାଏ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବାତ୍ସଲ୍ୟର ସିନ୍ଧୁ ଲହଡ଼ିରେ ଉଛୁଳି ଉଠୁଥାଏ। ସେ କେମିତି ବୁଝେଇବେ? ମାଆରେ, ତମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ଦୁଃଖର ବିନ୍ଦୁଟିଏ ତମମାନଙ୍କ ଦେହରେ ନ ଲାଗୁ, ସେଇପାଇଁ ମାଆ ହୋଇ ବି ନିଷ୍ଠୁର ସାଜିଥାଏ। ରୂପା ପୁଣି ଥରେ ଝରକା ଆର ପାଖକୁ ଅନେଇଲା। ଆକାଶବାବୁ ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ସେଇଠି। ରୂପା ଏଇଠି ଏପାଖେ ବସି ମୃଦୁ ହାସର ପିୟୁଷ ଯେମିତି ବରଷେଇ ଦେଲା। ଆଉ ଇସାରାରେ ଯାଅ ବୋଲି କହିବା ଆଗରୁ ଆକାଶବାବୁ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ସାରିଥିଲେ। କାରଣ ରୂପାର ଗୋଟିଏ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ। ରୂପା ମନେ ମନେ ହସି ଦେଇ ଭାବୁଛି, ଓହୋ, ବାବୁଙ୍କର କେଡ଼େ ପ୍ରେମ। ଆଜି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖା ହେଲାନି ବୋଲି ତାକୁ ସେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଏଇଠିକୁ ଆସିଲେ। ସେ ନିଜର ସବୁ ପଢ଼ା କାମ ଶେଷ କରି ପକାଇଲା। ଅଫିସରୁ ରୁଦ୍ରବାବୁ ଫେରିଆସି କହିଲେ, ଆରେ ମୋ ମା 2 ଜଣ, ଏଯାଏଁ ରେଡ଼ି ହୋଇନ? ମାମା କହିନି କି ବାହାଘର ଭୋଜିକୁ ଯିବା କଥା? ରୂପା ଆଉ ଆଭା ଦୁହେଁ ବାହାଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ବେଶରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଆଭା ରୂପାକୁ ଅନେଇ କହିଲା, ନାନୀ, ଆଜି ତୁ ସବୁଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛୁ ଲୋ। ଦେଖ ସେଇଠି, ନହେଲେ କିଏ ଲାଇନ୍ ମାରିବ ତତେ। ଏଇ, କ'ଣ ଏମିତି କଥା କହୁଛୁ? ଲାଇନ୍ କିଏ ମାରିବ? ଗୋଡ଼ରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖୁଛୁ କି ନାହିଁ? ଏମିତି ମାରିବି, ଲାଇନ୍ ମାରିବା ଭୁଲିଯିବ ପୁରା। କାହିଁ ନାନୀ, ବୀରପଣିଆ ଦେଖଉଛୁ କହିଲୁ ତୁ? ଡରୁଆଟିଏ ତ ଆଉ। ରାସ୍ତାରୁ ସେମାନେ ଗିଫ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଫୁଲତୋଡ଼ା, ମିଠା
ଗିଫ୍ଟ ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବାହାରିଗଲେ 3 ଜଣ ଯାକ। ବାରିପଦାର ଭଞ୍ଜପୁରରେ ରୁଦ୍ରବାବୁଙ୍କ ଅଫିସ ମେଟ୍ ଚିନ୍ତାମଣି ବାବୁଙ୍କ ଝିଅ ବାହାଘର। ଖୁବ୍ ଜାକ ଜମକ ଲାଗି ରହିଛି ଘରେ। ତୋରଣ ମଣ୍ଡପ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଚିନ୍ତାମଣି ବାବୁଙ୍କ ଘର ଝଲସି ଉଠୁଛି। ରୁଦ୍ରବାବୁ, ରୂପା ଆଉ ଆଭା ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଚିନ୍ତାମଣି ବାବୁ ରୁଦ୍ରବାବୁଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଇ ଯାଉ ଯାଉ କହିଲେ, ଆପଣ ଆସିଲେ। ମୋ ଝିଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଆମର ଭାଗ୍ୟ। ଭାଉଜ କାହିଁକି ଆସିଲେନି? ତାର ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଆସିଲାନି। ରୂପା, ଆଭା ବାପାଙ୍କ ସହ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ବସିଲେ। ବର ଆସିବାକୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ଅଛି। ରୁଦ୍ରବାବୁ ଭାବୁଥିଲେ ଝିଅକୁ ଗିଫ୍ଟ ଧରେଇ ବର ଆସିଗଲା ପରେ ସେ ଫେରିଯିବେ। ସକାଳେ ପୁଣି ଅଫିସ କାମ ପାଇଁ ଟିକିଏ ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି। ରୁଦ୍ରବାବୁ କହିଲେ, ତମେ ଦୁହେଁ ଭିତରେ ଯାଇ ଝିଅକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇ ଆସ। ଭୋଜି ଖାଇ ଜଲ୍ଦି ଫେରିଯିବୁ ଆମେ। ଆଭା କହିଲା, ବାପା, ବର ଆସିଲେ ବାହାଘର ଅଳ୍ପ ଦେଖି ସାରି ଯିବୁ। ରୂପା କହିଲା, ସେମାନେ ତ ବାହା ହେବେ, ତୁ ଅନିଦ୍ରା ରହି କ'ଣ ଦେଖିବୁ? ନାଇଁ ବାପା, ଆମେ ବର ଆସିସାରିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫେରିଯିବା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ରେ ମା, ଏବେ ଯାଇ ଝିଅକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇ ଆସ। ରୂପା ଆଉ ଆଭା ଖୁସି ହୋଇ ଘର ଭିତରକୁ ଗିଫ୍ଟ ଧରି ପଶିଲେ। ଜଣକୁ ପଚାରି ଝିଅ ବସିଥିବା ଉପର ରୁମ୍କୁ ଦୁହେଁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ବେଡ୍ ଉପରେ ସେ ପୂରା ପେଣ୍ଟିଂ ହୋଇ ବସିଛି। ରୂପା କାନରେ ଆଭା ଧୀରେ କହିଲା, ନାନୀ, କେଡ଼େ ମୋଟି ଝିଅଟିଏ ନା? ସେଥିରେ ମୁହଁରେ ପେଣ୍ଟିଂ 2 ଇଞ୍ଚରେ ମାଖିଛି। ଚୁପ୍ କର, ଚୁପ୍ କର, ବୁଦ୍ଧି କେବେ ହେବ ତୋର? ରୂପା ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଆଭାକୁ କହିଲା। ରୂପା ହସି ଦେଇ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗିଫ୍ଟ ଧରେଇଲା। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଖୁବ୍ ଖୁସି ମନରେ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଆଭା କହିଲା, ନାନୀ, ତୋ ବାହାଘର ହେଲେ ତୁ କେତେ କେଜି ଗୋଲ୍ଡ ପିନ୍ଧିବୁ ଭାବେ। ଜେଜେମା ଯୋଉ ସିନ୍ଦୁକ ଭର୍ତ୍ତି ଗହଣା ରଖିଛନ୍ତି ନା, ସବୁ ତୋ ଉପରେ ଲଦି ଦେବେ ସେଦିନ। ତୁ ଗଲୁ ନାନୀ ସେଦିନ? ଆଭା କଥା ଶୁଣି ରୂପା ସ୍ୱପ୍ନ ଆକାଶରେ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ମୁହଁଟି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଚାନ୍ଦ ପରି ଝଟକି ଉଠିଲା। ସେ ମିଛରେ ମୁହଁ ଫୁଲେଇ ହୋଇ କହିଲା, ମୁଁ ବାହା ହେଉଥିଲି ନା ଆହୁରି କ'ଣ? ଆଭା ରୂପା କାନରେ ଧୀରେ କହିଲା, ଆଉ ସେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ବାଇକ୍ ଧରି ବାରିପଦା ସାରା ବୁଲୁଥିବେ ନା କ'ଣ ତତେ ଖୋଜି? ଏଇ ବଦମାସ, ଦେଉଛି ରହ ତତେ। ରୂପା ଆଉ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଭା ସିଡ଼ି ଦେଇ ଦୌଡ଼ି ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ରୂପା ପୁଣି ଭାବୁଛି, ହଁ ଠିକ୍ କଥା ତ। ଆଭା କହିଗଲା ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ କଥା। ତା ସୁନୟନ ବାବୁ ବାଇକ୍ ଧରି ପୂରା ବାରିପଦା ସହର ଚକ୍କର କାଟିବେ ତା ପାଇଁ। ବିଚରାଟା, ନହେଲେ ଖାଲି ବିରହ କବିତା ଲେଖିବେ, ଜ୍ୱର ଜାଗାରେ ଝାଡ଼ା ମେଡ଼ିସିନ ଲେଖିବେ, ଆଉ ବେଶୀ ହେଲେ ତାଙ୍କ ହବେଲିର ଚକ୍କର କାଟିବେ। ପୁଣି ନିଜକୁ ବୋଧ ଦେଇ କହିଲା, ନା ନା, ସେ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ସେଇ ହବେଲିକୁ ଯିବେ କି ଚକ୍କର କାଟିବାକୁ? ନାଇଁ ମ ଆଭା, ସେ ହିଁ ଦିନେ ଏମିତି ଆସିବେ ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ। ପୂରା ପ୍ରହରାଜପୁର କମ୍ପେଇ ଦେଇ ମୁହଁରେ ଲାଜୁଆ ହସ ଝଳି ଉଠିଲା। ସେ ପାହାଚରେ ତଳକୁ ପାଦ ରଖିବ, ସେଇ ପାଖ ରୁମ୍ରେ ମୃଦୁ ହସର ଗୁଞ୍ଜରଣ ଶୁଭିଲା। ରୂପା କୌତୂହଳବଶତଃ ସେଇ ରୁମ୍ର ପରଦା ଆଡ଼େଇ ଦେଲା। ଆଖି ଆଗରେ ଥିଲା ତା ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ, ଆଉ ତା ସହିତ ଖୁବ୍ ଫଟା ପଦଟିଏ କଥା। କିଛି କ୍ଷଣ ଆଗରୁ ଆକାଶଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଖୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଯେମିତି ଧୂ ଧୂ ହୋଇ ଜଳି ଯାଉଥିଲା। ଗୋଡ଼ ତଳୁ ମାଟି ଯେମିତି ଆହୁରି ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ବେହୋସ ହେବା ପରି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ରୁମ୍ ଭିତରେ ଖଟ ଉପରେ ବସିଥିଲେ ଆକାଶ ବାବୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତରେ ହାତ ରଖି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟିଏ କହୁଥିଲା, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ରୂପା ଆଉ ଆଗକୁ କିଛି ଦେଖିବା କି ଶୁଣିବା ଅବସ୍ଥା ନଥିଲା। ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନଜର ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖି ବୁଲେଇ ଆଣି ତଳକୁ ଦୌଡ଼ିଲା ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ୱାସରେ। ପଛରୁ ବୋଧହୁଏ ସେ ରୂପା ନାମ ଧରି ଡାକୁଥିଲେ, ରୂପା ଶୁଣ, ଏଇ ରୂପା, ରୂପା ଶୁଣ ଟିକେ। ରୂପା ଆଖିରେ ଅଦିନିଆ ବାଦଲ ଘନେଇ ଆସିଲା। ଏତେ ଦିନ ଯାଏ ତାହେଲେ ସବୁ କ'ଣ ଛଳନା ଥିଲା? କେହି କ'ଣ କାହାକୁ ଏମିତି ଧୋକା ଦେଇପାରେ? ବିଶ୍ୱାସ ବଦଳରେ ପ୍ରତାରଣା, ସେ ପୁଣି ଏମିତି? ତାର କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା? ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ କିଏ କାହାକୁ ଦେଇପାରେ? ପୁଣି ତା ଆକାଶ ବାବୁ ତା ସହିତ ଏମିତି କରିପାରିଲେ? ସେ ନିଜ ଲୁହ ଲୁଚେଇ ତା ବାପା ଆଉ ଆଭା ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ମୁଣ୍ଡ ଯେମିତି ଦିକ୍ ଦିକ୍ ହେଉଛି ଭିତରେ ତାର। ଲାଗୁଛି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଯେମିତି ଫାଟିଯିବ। ଗିଫ୍ଟ ଦେଇ ଆସିଲ? ପଚାରିଲେ ରୁଦ୍ରବାବୁ। ହଁ ବାପା, ଗିଫ୍ଟ ଆଉ ମିଠା ସବୁ ଦେଇ ଆସିଲୁ। ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଯିବା ବାପା, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପେନ୍ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଖୁବ୍ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ କହିଲା ରୂପା, ଅଚାନକ ତୋର ମୁଣ୍ଡ କାହିଁକି ବିନ୍ଧିଲା ରେ ମା? ଏବେ ତ ଠିକ୍ ଥିଲା। ଜାଣିନି ବାପା କାହିଁକି, ହେଲେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବହୁତ। ସେ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ବି ରୂପାର ଆଖି ଖୋଜୁଛି ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କୁ, ଆଉ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ଆଖି ଖୋଜୁଛି ରୂପାକୁ।
ଭାବୁଥିଲେ ଆହା ମୋ ସୁନା ଆଜି ବିନା କାରଣରେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇବ। କିଛି ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି ରୂପା ରାଗିଗଲା ଯେ। ରୂପା ପାଇଁ ରୁଦ୍ରବାବୁ ଆଭା ଭୋଜି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେଇ ଫେରିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି। କିଛି ଦୂରରେ ଆକାଶ ବାବୁ ରୂପାକୁ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ଆଖିରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ସେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାକୁ, ହେଲେ ପାଖରେ ତାର ବାପା ଅଛନ୍ତି। ରୂପା ଆଖି ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ସେ ଖୁବ୍ କ୍ରୋଧ ଘୃଣାରେ ମୁହଁ ବୁଲେଇଲା। ଛି, ଏମିତି ଚରିତ୍ର ଇଏ। ଆଜି ଯାଏ ସେ ବୁଝିପାରିଲାନି କେମିତି? ଯାହା ଦେଖିଲା ସେ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା? ଯାହା ପାଇଁ ତା ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅମାପ ଅନୁରାଗ, ସମୁଦ୍ରେ ସରାଗ ଆଉ ଆକାଶେ ଅନାବିଳ ପ୍ରେମ, ସେଇ ତା ହୃଦୟ କ'ଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ପ୍ରତାରକ ବୋଲି ମାନି ପାରୁଛି? ଆଉ ସବୁର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆଖିରୁ ବହି ଚାଲିଛି ତତଲା ପାଣିଗୁଡ଼ା। କିଛି ଦୂରରେ ଆକାଶ ବାବୁ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ରୂପାର ଲୁହଭିଜା ଆଖିକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଦୁଇ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧାର ପୋଛି ଦେଇ ନିଜ ପ୍ରଗାଢ଼ ପ୍ରେମ ଆଲିଙ୍ଗନରେ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଅବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୂର କରିଦେବାକୁ। ହେଲେ ସେ ନିରାଶ ହେଉଥିଲେ। ସେ ନିରୁପାୟ ଥିଲେ। ରୂପା, ଆଭା, ରୁଦ୍ରବାବୁ ଭୋଜି ଖାଇ ବସିଲେ। ଏବେ ରୂପାର ମୁଣ୍ଡ ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ। ସେ ମୁଣ୍ଡ ଧରି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଠିକ୍ ତା ଆଗରେ ଜାଣି ଜାଣି ଖାଇବାକୁ ବସିଲା ଆକାଶ ବାବୁ। ରୂପାର ମୁଣ୍ଡ ଧରିବା ଦେଖି ଆକାଶ ବାବୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ ତାର କଷ୍ଟକୁ। ସତେ ଯେମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଧୀରେ ଧୀରେ ରୂପା ପାଖରୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଥିଲା। ସେ ଇସାରାରେ ବି କିଛି କହନ୍ତେ, ହେଲେ ରୂପା ତାକୁ ଆଖି ଟେକି ଅନେଇଲା ନାହିଁ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ସବୁ ଆଭା ଦେଖି କାନରେ ପଚାରିଲା, ନାନୀ, ସେ କ'ଣ ଏଇଠି? ଆଉ ତାଙ୍କ ସହ କ'ଣ ତୋର ଝଗଡ଼ା ହୋଇଛି କି? ରୂପା ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ଅନେଇଲା କେବଳ ଆଭାକୁ। ଆଭା ବି ବୁଝିପାରିଲା କିଛି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଘଟିଛି। ନହେଲେ ତା ନାନୀ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିନଥାନ୍ତା। ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଫେରିଆସିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ। ଆକାଶ ବାବୁ କେବଳ ବିନା ଜଳର ମାଛ ପରି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ବି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ରୂପା ରାସ୍ତାଯାକ ଭାବୁଛି, ସେ ଆଖିରେ ଯାହା ଦେଖିଲା ଆଉ କାନରେ ଶୁଣିଲା, ଆଉ କେହି କହିଥିଲେ ସେ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥାନ୍ତା। ତା ମାମା ସତ କହନ୍ତି, କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ହେଲେ ମନ କ'ଣ ମାନୁଛି? ସତରେ କ'ଣ ଆକାଶ ବାବୁ ତାଙ୍କ ସୁନାକୁ ଏମିତି ଧୋକା ଦେଇପାରିଲେ? ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦୋଷ କରିଥିଲା? କୋଉଠି ସେ ଭଲ ପାଇବାରେ କାର୍ପଣ୍ୟ କରିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ? ଛି, ନିଜ ଉପରେ ଖୁବ୍ ରାଗ ଆସୁଥିଲା ତାର। ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଘରେ ପଶୁ ପଶୁ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ କହିଲେ, ଆରେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିଲ ତମେମାନେ? ରୂପା ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଧରି ଖୁବ୍ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଚାଲିଥିଲା। ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ରୂପାର ଏମିତି କାନ୍ଦିବାର କାରଣ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ସେ ରୂପାର ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଇ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ମୋ ମାଆର? କିଏ କ'ଣ କହିଲା କି ସେଇଠି ତାକୁ? କ'ଣ ହେଇଛି କହ ମା ମୋତେ? ଆଭା ଡରିଗଲା ତା ମାମାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନରେ। ନାନୀ ସବୁ ରାଗରେ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଦ୍ଗାରି ନ ଦେଉ ନହେଲେ। ଆଉ ଯେବେ ପ୍ରକୃତ କଥା ବୁଝିସାରି ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ସବୁ ରାସ୍ତା ତା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଥିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ନାନୀର ରୋନା ଧୋନା ସେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ତେଣୁ କହିଲା, ଆରେ ମାମା, ବୁଝିପାରୁନ? ନାନୀ, ସେଇ ଯୋଉ ନାନୀର ବାହାଘର ଦେଖି ନିଜର ସମୟ ଆସୁଛି ଭାବି ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଛି। ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ କହିଲେ, ଆରେ ମା, ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଏଇଟା ତ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ରାଜକୁମାର ମନେ ମନେ ଖୋଜୁଛି। ମୋ ଝିଅ ରାଣୀ ହୋଇ ହୁକୁମ ଚଲେଇବ, ସେ କାହିଁକି ବା କାନ୍ଦିବ? ରୂପା ରାଜକୁମାର ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣି ନିଜ ଭିତରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ମାମା ତାର ସେଇ ବିଶ୍ୱନାଥ। କିଏ ତାକୁ ହିଁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱନାଥ ନାଁଟି ଯେମିତି ମନ ଭିତରକୁ ଆସିଛି। ଯେମିତି ଆକାଶ ବାବୁ ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ମନର ମାନସ ପଟରେ ଭାସି ଉଠିଲେ। ଯେମିତି କହୁଥିଲେ, ସୁନା, ତମେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲନି ଆଜି ଯାଏଁ? ଆଖି ଦେଖା ଭିତରେ ବି ସତ ଆଉ କିଛି ହୋଇଥାଏ। ରୂପା ଆଖି ଆଗରେ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ଉଦାସ ହତାଶ ଆଖି ଦୁଇଟା ଯେମିତି ଲୁହରେ ଢଳ ଢଳ ହେଉଥିଲା। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲା, ରୂପା ଆଉ ସେ ନାଟକରେ ଭୁଲିବା ପରି ଝିଅ ନୁହଁ। ତମର ସେଇ ଛଳନାର କାରାଗୃହେ ବନ୍ଦିନୀ ହୋଇ ରହିବିନି ଆଉ। ସେ ମାଇଗ୍ରେନ୍ ମେଡିସିନଟିଏ ଖାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଶୋଇବା ଆଗରୁ ଫୋନ୍ଟି ଉଠେଇ ରଖିଦେଲା ରିସିଭର ଉପରୁ। ରୂପା ଠିକ୍ ଜାଣିଛି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଫୋନ୍ କରିବେ ଆଉ ତାକୁ ଭୁଲେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତା ଅପେକ୍ଷା ଫୋନ୍ ଉଠେଇ ରଖିଦେଲେ ଭଲ ହେବ। ରାତିରେ ଏତେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଭିତରେ ବି ତାକୁ ସେ କଷ୍ଟଠାରୁ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ତାକୁ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ମେଡିସିନରେ ସିନା ତାର କଷ୍ଟ କମ୍ ହୋଇଗଲା, ହେଲେ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ବା ତା ପାଖରେ କି ଔଷଧ ଅଛି? ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ଆଖିରେ
ନିଦ କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଛି ଯେମିତି। ସେ ଫୋନ୍ କରି ବିଫଳ ହେବା ପରେ ରୂପାର ଦୁଃଖ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ। ସକାଳ ନ ହେଉଣୁ ରୂପା ଉଠିପଡ଼ି ଏକାଜୀ ସେ ହବେଲି ଯିବ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖକୁ। ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ଯେତେ ବାରଣ କଲେ ସେ ଖାଲି କାନ୍ଦିଲା ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଶେଷରେ ରୁଦ୍ରବାବୁ କହିଲେ, ଆରେ ଯିବାକୁ ଦିଅ ମୋ ମାଆକୁ। କାଲି ରବିବାର ଛୁଟି ଅଛି, ତା ଜେଜେମା ସହ ରହି ସୋମବାର ପଳେଇ ଆସିବ। ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ବାହାର କଲା ବାରିପଦାରୁ ପ୍ରହରାଜପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ। ରାସ୍ତା ଯାକ ରୂପା ଆଖି ଆଗରେ କେବଳ ଗତ ରାତ୍ରିର ଦୃଶ୍ୟ ନାଚି ଯାଉଛି। ସେଇ ଝିଅଟି ଆକାଶବାବୁଙ୍କ ହାତ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହୁଥିବାର। ନିଜ କାନ ଆଖିକୁ କ'ଣ ସେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ତା ସହ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କଲେ ସେ? ଏତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ବିବେକ ଟିକେ ବି ବାଧା ଦେଲାନି। ରୂପାକୁ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି ଆଜି ଯାଏଁ। ସେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆରେ ରୂପାଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ କିଏ ଦେଇପାରିବ? କେବେ ବି ନୁହଁ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବେ, ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଏଇ ରୂପା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବ। ବହୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବ। ସତରେ ଆକାଶବାବୁ ତା ସହ ଏମିତି କରିପାରିଲେ? ହେଲେ ମନ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି? ନା ନା, କେବେ ବି ସେ ସେମିତି ନୁହନ୍ତି। ବିନିଦ୍ର ରାତି ବିତେଇବା ପରେ ଆକାଶବାବୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଭୋରୁ ଉଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ରୂପାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରୂପା କାଲି ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ପାଇଛି। ତାକୁ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ହେଉ କି ନ ହେଉ, ରୂପା ପାଇଁ ଆକାଶବାବୁ ଖୁବ୍ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ରୂପାକୁ ବା ସେ ମନ୍ଦିରରେ କେମିତି ପାଇବେ? ସେ ତ ପ୍ରହରାଜପୁର ହବେଲିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲା ଜେଜେମା ଏତେ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ତୁଳସୀ ଚଉରାରେ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ପଛରୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଇ ତାଙ୍କ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମୁହଁ ଚାପି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜେଜେମା ରୂପାର ହାତ ଛୁଇଁ ଦେଇ କହିଲେ, ମୋ ମା ଆସିଛି ନା ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି? ରୂପା ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ହାତ ହଟେଇ ଦୁଇ ହାତରେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି କହିଲା, ଜେଜେମା ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ମୁଁ ବୋଲି? ଆମେ ତ ଏବେ ଯାଇଛୁ। ମୋର ଏଠିକୁ ଆସିବାର ବି ନଥିଲା। ଆଲୋ ମା, କାଲିଠାରୁ କାହିଁକି ତୋ କଥା ଖୁବ୍ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଜି କାମ ସାରିଥିଲେ ବୃନ୍ଦାକୁ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ କହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି ଭାବୁଛୁ? ଏଡ଼ିକିରୁ ଏଡ଼େଟିଏ ହେଲୁ ମା, ସବୁ ଅନୁଭବ ପରା ହୃଦୟ ଭିତରେ ସାଇତି ରଖିଛି ମୁଁ। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ଭିତରକୁ। ମୋ ମା କେତେବେଳୁ ବାହାରି ଆସିଲାଣି, କିଛି ଖାଇ ନଥିବ। ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଦେଖି ରୂପାର ଅଧା ଚିନ୍ତା କୁଆଡ଼େ ଦୂରକୁ ପଳେଇଲା। ସେ ଗତ ରାତିର ଦୁଃଖ କିଛି ପରିମାଣରେ ଊଣା ହେବାର ଅନୁଭବ କଲା। ରୂପା ଗତ ରାତିରୁ ଭଲରେ କିଛି ଖାଇପାରି ନଥିଲା। ଜେଜେମାଙ୍କ ସ୍ନେହବୋଳା କଥାରେ ତାର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଯେମିତି ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଇ ପେଟରେ ଭୋକ ବଢ଼େଇ ଦେଇଗଲେ। ସେ ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇସାରି ଶୋଇବା ପାଇଁ ନିଜ ରୁମ୍ ବିଛଣାରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଟେବୁଲ ଡ୍ରର ଭିତରୁ ଶୁଖା କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲର ଚଅଁର ବାହାରକୁ ଦିଶୁଛି। ସେ ଉଠିଯାଇ ଡ୍ରର ଭିତରୁ ତାକୁ ବାହାର କରି ନିଜ ଛାତିରେ ଚାପି ଧରି କହିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କଲ ମୋ ସହ ତମେ? ସେ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ଗୁଚ୍ଛା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଆକାଶବାବୁ ତା ଜନ୍ମଦିନରେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଖୋସି ଦେଇଥିଲେ। କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ରୂପା ସେଇ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ଗଛଟିକୁ ଧରି ଖୁବ୍ କାନ୍ଦିଲା। ପୁଣି ଥରେ ତା ମୁଖମଣ୍ଡଳ କ୍ରୋଧ ଆଉ ଘୃଣାରେ ରକ୍ତିମ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କଲା। ସେ ସେଇ ଫୁଲ ଗଛକୁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଭିତରକୁ ଫୋପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଉଠେଇଲା, ହେଲେ ଫୋପାଡ଼ି ପାରିଲାନି। କିଏ ଯେମିତି ତା ହାତକୁ ରୋକିନେଲା। ସେ ଖୁବ୍ ରାଗ ତମ ହୋଇ ବିଛଣାରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଆକାଶବାବୁ ରୂପାକୁ ମନ୍ଦିରରେ ନ ପାଇ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ଆଜି ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଖୁବ୍ ଉଦାସ ଉଦାସ ଆଖିରେ କେବଳ ନିଜ କେବିନ୍ର ପରଦା ଆଡ଼କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ସେଦିନ ପରି ରୂପା ପରଦା ଆଡ଼େଇ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସନ୍ତାନି, ଆଉ ସେମିତି ଅଭିମାନିଆ ସ୍ୱରରେ ପଚାରନ୍ତା, ସେ ଝିଅ କିଏ? ସେ କାହିଁକି ତମ ହାତ ଧରିଥିଲା? ଆରେ ଜାଣିନି କେମିତି ମୋତେ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଦେବି ସେ ଝିଅର ମୁଁ। ହେଲେ ସେ ତ ଅଭିମାନ ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛି। ସେଦିନ ରାତିରେ ଆକାଶବାବୁ ରୂପା ଆଖିରେ କ୍ରୋଧ, ଦୁଃଖ ଆଉ ଘୃଣା ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଘୃଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଖି ଆକାଶବାବୁଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଖୁବ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ କରୁଛି। ସେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ରାତିରେ ସିନା ଫୋନ୍ ଲାଗିଲାନି। ଦିନ 4ଟାରେ ସେ ରୂପା ଘରକୁ ରିଂ କଲେ। ଆଭା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫୋନ୍ ଉଠେଇ କହିଲା, ନାନୀ ଏଇଠି ନାହିଁ। ନାନୀ କୋଉଠିକୁ ଯାଇଛି? ଆଭା ଆକାଶବାବୁଙ୍କୁ ଆଜି ଟିକେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ପଚାରିଲା, ଆପଣ ମୋ ନାନୀକୁ ଏମିତି କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ସେ ଏତେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲା? ଆଜି ଯାଏ ଏମିତି ଦୁଃଖୀ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାର ତାକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଦେଖିନି। ରାତିରେ ଲୁଚେଇ କାନ୍ଦୁଥିବାର ବି ଦେଖିଛି।
ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ନାନୀ ଏମିତି ଦୁଃଖୀ ରହି କାନ୍ଦିବ ନା, ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ଆଦୌ ଆପଣଙ୍କୁ। ହଉ ସେ ଏବେ କେଉଁଠି କୁହ। ମୁଁ ଯଦି ଦୋଷୀ ହୋଇଥାଏ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବନି ମୋତେ। ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବ ମୁଣ୍ଡପାତି ମୁଁ ସହିଯିବି। ତମେ ବି ଦଣ୍ଡ ଦେବ, ତମ ନାନୀ ବି ଦେବ। ହେଲେ ତାକୁ ମୋ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରିବାକୁ ତ କୁହ। ନାନୀ ଏଇଠି ନାହିଁ, ସେ ଗାଁକୁ ପଳେଇଲା ଆଜି ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆକାଶ ବାବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେ। ହେ ଭଗବାନ, ସିଧା ଗାଁକୁ ପଳେଇଲା ମୋ ସୁନା। କେମିତି ବୁଝେଇବି ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ? ବୃନ୍ଦା ଆଉ ରୂପା ପୁଣି ଆଜି ସେଇ ଛାତ ଉପରେ ବସି ବାହାରକୁ ଅନେଇଛନ୍ତି। ରୂପା କାଶତଣ୍ଡି ବଣକୁ ଅନେଇ କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, ମଣିଷ ପୁଣି ଏମିତି ଧୋକା ଦେଇପାରେ? ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲି ବୋଲି ସିନା ବିଶ୍ୱାସ କଲି, ନହେଲେ ଆଉ କିଏ ଯଦି ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ତାଙ୍କ ନାମରେ କହିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବି ପରତେ ଯାଇନଥାନ୍ତି ଲୋ। ବୃନ୍ଦା କହିଲା, ବୁଝିଲ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେ ସେମିତି ନୁହନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ହୋଇପାରେ କଥା। କୋଉ ଝିଅ ବାହାଘର ଗହଳ ଚହଳରେ ଏମିତି କହିପାରିବ କହିଲ? ରୂପା ଆଖିରେ ଘନେଇ ଆସିଲା ଅସରନ୍ତି ଲୁହର ବନ୍ୟା। ପ୍ଲିଜ୍ ସାଙ୍ଗ, ତମ ଆଖିରେ ଲୁହ ମୋତେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ରୂପା ଏଥର ନିଜ ଆଖି ଦୁଇ ପୋଛି ନେଉ ନେଉ କହିଲା, ନାଇଁ ସାଙ୍ଗ, ଆଉ ସେ ଧୋକେବାଜ ବିଷୟରେ କେବେ ବି ଭାବିବିନି। ଏଇଠୁ ଗଲା ପରେ କେବଳ ପଢ଼ାରେ ନିଜକୁ ସଜେଇ ଦେବି। ବହୁତ ହୋଇଗଲା। ରୂପା ହସିଲା ମିଛରେ ନିଜକୁ ତଥା ବୃନ୍ଦାକୁ ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଦେବା ପାଇଁ ଯେ ସେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯିବାକୁ ଚାହେଁ ଏବେ। ହେଲେ ନିଜର ମନ ହୃଦୟ ଯାହାକୁ ଦେଇସାରିଛି ଭୁଲିବା କ'ଣ ଏତେ ସହଜ? ରାତି 10ଟା ହେଲାଣି, ସମସ୍ତେ ଶୋଇଲେଣି। ହେଲେ ରୂପା କାହିଁକି ଶୋଇପାରୁନି? ବାର ବାର ଫୋନ୍ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ କାହାର କଲ୍କୁ ଆଶା କରୁଛି କାହିଁକି ସେ? ଏତେ ଘୃଣା ଭିତରେ ପୁଣି ମନ ହୃଦୟ କାହିଁକି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ କଲ୍ ପାଇଁ? ହଠାତ୍ ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ହେଲା। ସେ ଉଠେଇ ପଚାରିଲା, ଆପଣ କିଏ କହୁଥିଲେ? ଆର ପାଖରୁ ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ସୁନା। ଏ ସୁନା, ସତରେ କ'ଣ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଉ କିଏ ଝିଅ ଭଲ ପାଉଛି? ଆକାଶ ବାବୁ ତାକୁ ବି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି? ସତରେ କ'ଣ ଆକାଶ ବାବୁ ରୂପାକୁ ଭୁଲିଯିବେ? କାହାଣୀ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗକୁ। ଶୁଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରି ନିଅନ୍ତୁ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଲାଇକ୍ କରିବେ, ହାଇପ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ କାହାଣୀ ମ୍ୟାରେଜ୍ ୱିଥ୍ ଲଭ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିଏ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।